Okay. Okay. Logged into my instance now. సో ఈరోజు ఫైల్స్ గురించి చూద్దాం. సో అసలు ఫైల్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేదా? హౌ విల్ డూ దట్ ఇన్ ద స్క్రిప్టింగ్? సో మేబీ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ వన్స్. సో విల్ డూ దోస్ థింగ్స్. సో నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా నేమ్డ్ so I'm writing my shebang line. Now నేను యూజర్ ని ఇన్పుట్ అడగాలి అనుకుంటున్నాను. Read -p and then enter the file name to check. మనం ఫైల్ ఉందా లేదా అని చెప్పి ఎలా చెక్ చేస్తాం అసలు? సో టు దట్ జస్ట్ ఐమ్ జస్ట్ రైటింగ్ దిస్. అంటే యూజర్ కి మనకి ఏం రాయాలి అంటే అర్థం కావాలి కదా. సో మెసేజ్, ఇట్స్ జస్ట్ అ మెసేజ్, దెన్ followed with a variable name called file. Okay, now I'll use if statement. Inside if statement, so hyphen f. So ఈ flag hyphen f అనే flag ఏం చేస్తుందంటే, so it will check whether the file really exists or not. Okay, so followed with dollar file, and then I'm just closing it out, and then uh, in case if it exists, echo file exists, else echo file not exists fee. That's it. ఇప్పుడు నేను I'll give the execute permissions to run the file. Now I got the full permission. Execute. Let me run it. So it is asking me to check a file. So I want to check uh, slash root dot bash rc. Okay, slash root slash dot bash rc. It says file exists. Let me check some wrong name. Maybe slash root slash dot bash r. I won't use c. Not just yes, file not exist. So if అనేది ఏం చేస్తుందంటే just it will check a file. If the file exists, then it will make itself as a true, and then uh, అక్కడ ఫైల్ లేదు అంటే it will make itself as a false. So అలా if it's a true, it will execute the first statement. If it's false, then it will execute the else statement here. Okay, so I'll make it maybe I'll beautify this file dollar
file exists. So in this way, which file we are checking, so we'll get to know. Yeah, this is the one. ఇంకోటి ఏం చేద్దామంటే ఇది ఓన్లీ ఫైల్స్ కి మాత్రమే. లెట్స్ సే వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఇఫ్ ఐ run the script again. So let's say if I want to check the directory, there's this snap, this is a directory, right? So if I want to check this, maybe slash root uh, and then slash snap, ఇలా ఎంటర్ చేశా అంటే it won't work. Oh, taking slash root slash snap. See, it says not exist. Even though it exists, but ఇది ఫైల్ కాదు, ఇది ఒక డైరెక్టరీ. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే, so we have to write one more file. So if it's a directory, then what we can do is instead of f మనం ఏం చేయాలంటే we have to make it as d. D అంటే డైరెక్టరీ అని. So I'll just replace this and I'll make it as folder. Now let me run this. Slash root, slash root slash snap. See, now it came folder exist. ఎందుకంటే నేను -d అనే ఆప్షన్ వాడాను అక్కడ. So -f is for file and -d is for directory. Okay, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ దాకా? No, not as of now. Okay, nice. సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాం. మనకి అండ్ ఆర్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పి రెండు ఉంటాయి. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అండ్ అండ్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్. అవి ఏం చేస్తాయంటే అండ్ అంటే లెట్ మీ రైట్ ఇట్ డౌన్. అండ్ అండ్ అంటే సో ఇన్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనం మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది డి అండ్ దెన్ $ఫైల్ అని రాసా. బట్ నాకు ఇది కాకుండా నాకు ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో అదే నేమ్తో ఫైల్ కూడా ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయాలనుకుంటున్నా. అప్పుడు మీరు అగైన్ ఇంకో ఫైల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రాసి దాన్ని చెక్ చేస్తారా? సో ఇట్స్ నాట్ ద వే. సో మనం రెండింటిని ఒకటే ఫైల్తోనే మనం చెక్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ అండ్ స్టేట్మెంట్ వాడి మనం -d file and then you can use and symbol and then again you can write -f $file. So if that exists, it will give the exact value. Okay, or it will just remove it. And ante first statement, second statement or third statement or fourth statement up to n statements మీరు ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు. Okay, the same line. Okay, and అంటే ఏమంటే it has to be succeeded, everything has to be succeeded, every statement has to be true, ట్రూ లేదా సక్సీడ్. సో ఇది సక్సెస్ అవ్వాలి. సక్సెస్ అవ్వడం అంటే ఇది ఆ ఫైల్ ఉంది అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఫైల్ ఉండి ఇంకొక ఫైల్ లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే బై డిఫాల్ట్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతుంది. ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రన్ అవ్వాలంటే మీరు రాసిన ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ వర్క్ అవ్వాలి. అంటే ఆ ఫైల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటేనే అది ట్రూ అవుతుంది. ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా బై డిఫాల్ట్ అది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతుంది. I'll show you now. Okay, maybe. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే I'll add and then -f
నేను ఇక్కడ ఫైల్ని చెక్ చేయవద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, మేబీ I'll add dir here, dir, and then fnf dollar file. సో ఇక్కడ నా స్టేట్మెంట్స్ ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ మనకి డిస్ప్లే చేసేదానికి కదా, దట్స్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ద డైరెక్టరీ. సో ఐ యాడ్ ఎ స్టేట్మెంట్ హియర్, read fnp, enter the directory to check. ఇక్కడ dir అనేది తీసుకుంటా, బికాస్ ఐ జస్ట్ యూస్డ్ ఇట్. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈ నేమ్స్ అనేది మీ ఇష్టం, జస్ట్ నేను మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుందని చెప్పి ఫైల్ అండ్ డిఐఆర్ అని ఇచ్చాను. బట్ మీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్స్ తీసుకోవచ్చు, వేరియబుల్ నేమ్స్ అనేవి. దట్స్ అప్ టు యూ, ఎనీథింగ్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తా జస్ట్ ఐ విల్ సేవ్ మై ఫైల్. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఐ డూ ఇస్ జస్ట్ ఐ రన్ ద స్క్రిప్ట్ అగైన్. సో ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫైల్ నేమ్. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్ అంటే ఉన్న ఫైల్ ఇస్తాను. ఓకే, /root /bashrc. సో bashrc అనే ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది, సో ఇట్ విల్ వర్క్. And then directory, I'll use .ssh /root .ssh. సో ఇది కూడా ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్ ఫోల్డర్ ఎవ్రీథింగ్, అది ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చింది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రాంగ్ నేమ్ ఇస్తాను. ఓకే, ఒకదానికి మాత్రం రాంగ్ ఇచ్చి ఇంకొక దానికి కరెక్ట్ ఇస్తాను. సో ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇస్తాను, సేమ్, ఐ విల్ గివ్ ద సేమ్ ఫైల్ నేమ్. సో ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ బికాస్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. బట్ దీనికి నేను రాంగ్ నేమ్ ఇస్తా, SSH అని ఇస్తా. అఫ్ కోర్స్ ఇది లేదు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ, ఎందుకంటే బ్యాష్ ఉంది. బట్ ఈ సెకండ్ వచ్చేసి ఫాల్స్ అవుతుంది. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఇట్ ఒకటి ఫాల్స్ అయినా కూడా బై డిఫాల్ట్ మనకి స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అనే వస్తుంది అవుట్పుట్ కింద, ఇఫ్ యూజ్ అండ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సి ఫోల్డర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, సో ఇది అండ్ గురించి. సో ఆర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ ఆర్ స్టేట్మెంట్. ఈ ఆర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఎయిదర్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ విల్ బి ట్రూ, అంటే ఇది ట్రూ అయినా ఓకే, ఇది ట్రూ అయినా ఓకే, లేదా ఇంకా ఎన్ని రాసినా అందులో ఒకటి ట్రూ అయినా చాలు. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద ఫస్ట్ మెసేజ్. అండ్ అన్ని ఫాల్స్ అయితేనే మనకి ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఇది ఒక్కటి ట్రూ అయినా చాలు, మనకి ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ డూ ఇస్ సో ఆర్ స్టేట్మెంట్ కి జస్ట్ విల్ యూస్ డబల్, దీన్ని ఆర్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. డబల్ పైప్ లైన్ ఇవ్వాలా, సో డబల్ పైప్ ఇస్తే దాన్ని ఆర్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఓకే, ఐ రైట్ ఇట్ హియర్. దీనికి డబల్ యాంపర్సెంట్ ఇవ్వాలి అండ్ దీనికి డబల్ పైప్ సింబల్స్ ఇవ్వాలి ఆర్ కి. ఓకే, నౌ సో ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ట్రూ it will give true. If either one of it are true, then also it will true. If everything is false, then only it will run the else statement. Okay, let's check now. First, I'll check the correct one. Again, I'll check the correct one. See, రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎగ్జిస్ట్ అని వచ్చింది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఒకటి కరెక్ట్ ఇచ్చి ఒకటి ఫాల్స్ ఇస్తాను. ఓకే, బ్యాష్ ఆర్సి ఇది కరెక్ట్, తర్వాత SSH
హెచ్ తీసేసాను. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్ విల్ గివ్ మీ a స్టేట్మెంట్ యాజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, సారీ ఎగ్జిస్ట్. ఎందుకంటే ఒకటి కరెక్ట్ అయింది, ఇంకొకటి తప్పు. మన ఆ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది? సో ఇది ఒక్కటి కరెక్ట్ అయినా చాలు మనకి, ఇట్ సేస్ ఐ మీన్ మనకి ట్రూ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రెండు తప్పిస్తాను. ఓకే, సి రెండు మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ తప్పు అయితేనే మనకి ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఏదర్ ఒక్కటి కరెక్ట్ అయినా కూడా మనకి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, అప్ టు హియర్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ వి గుడ్? ఏదైనా డౌట్స్ అని ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. No, Krishna, అర్థమవుతోంది. సారీ. అర్థమైంది కృష్ణ. నో డౌట్స్ సో ఫార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏం చేద్దామంటే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ మనం మల్టిపుల్ గా చెక్ చేయొచ్చు. సో యూజింగ్ దిస్ అండ్ మనం రిమూవ్ దిస్ థింగ్స్. Otherwise I'll keep it as, I'll create a new file. Okay, when ఇది వచ్చేసి మనం విల్ చెక్ ద ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో వాటి గురించి చూద్దాం. న్యూమరిక్ ఆపరేటర్ డాట్ sh. ఓకే, హైలైట్ my shebang line. ఓకే, ఇప్పుడు మనం న్యూమరిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, సో మనకి న్యూమరిక్ ఆపరేటర్స్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. ఓకే, అవేమంటే ఐఫన్ ఈక్యూ. ఈక్యూ అంటే ఈక్వల్స్ అని చెప్పి. సో ఇఫ్ 0 ఈక్వల్స్ 0 అయితే ఇట్స్ బికమ్ ట్రూ అలా. ఇప్పుడు అండ్ దెన్ ఐఫన్ ఎన్ని అంటే నాట్ ఈక్వల్స్. సో 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ. ఓకే, అండ్ దెన్ గ్రేటర్ దాన్ ఇది ఈక్వల్ టు, సో 0 సారీ 1 greater than 0 true, and then less than or equal 0 less than or equal to 1 true, less than, okay, 0 less than 1 true, and then సో మనకి ఇన్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. సో ఈక్వల్స్ అండ్ ఐఫన్ ఈక్యూ అంటే ఈక్వల్స్ అని చెప్పి, ఇఫ్ ఇట్ ఈక్వల్స్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ట్రూ, ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్స్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఫాల్స్. ఓకే, తర్వాత ఐఫన్ ఎన్ని అంటే నాట్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి, ఎఫ్ఎన్ జీ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని, ఐఫన్ ఎల్ఈ అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అండ్ దెన్ ఐఫన్ ఎల్టీ అంటే లెస్ దాన్ అంతే, జీటీ అంటే గ్రేటర్ దాన్.
So now let's see this in practical. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఒక నంబర్ తీసుకుంటాను యూజర్ దగ్గర నుంచి. read f&p, enter the number. I'll use number. Okay, and then if. ఓకే, నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను అంటే నంబర్ని ఒక స్టాటిక్ నెంబర్తో నేను కంపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, స్టాటిక్ నెంబర్ వచ్చేసి ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ స్టాటిక్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 10 తీసుకుంటా. ఓకే, ఇఫ్ డాలర్ నంబర్ ఈక్వల్స్ డాలర్ static number, then సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే I'll just do echo both numbers are same, else echo not same. I'll keep it simple. Okay, I'll just do it, and then I'll give the execute permissions dot slash numeric. So it is asking for my number. I'll use 10 first because both are same, right? So I'll just uh, sorry. Let me complete this. See, see, now we're getting both are same. Now let me try to execute this again. I'll give 11. It is not same. So then 10 ఇచ్చా it gave me both are same and then not same. Let's go with other one. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే we do have something called else if. ఓకే, మన డైరెక్ట్ ఎల్స్ దగ్గర పోకోకుండా మనం మధ్యలో else if అనే స్టేట్మెంట్ రాసామంటే ఎల్ఐఎఫ్ అని ఉంటుంది. ఎల్ఇఫ్ ఇక్కడ మనం మరి స్టేట్మెంట్ రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇన్ కేస్ ఈ స్టేట్మెంట్ కాకపోతే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది కూడా కాలేదంటే ఎల్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా ఇందులో మనం మల్టిపుల్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తాను, ఇన్ కేస్ అగైన్ ఐల్ జస్ట్ కాపీ దిస్, ఐల్ కమ్ ఆన్ it's not copying. I'll write it dollar num. What I'll do is I'll use greater than or equals to, and then dollar static number. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. ఇన్ కేస్ ఇది కరెక్ట్ అయితే what I'll do, echo given number is greater than dollar static number.
Okay, I'll give you maybe given number. Okay, and then I'll write one more else if the same thing. Uh, dollar I'll use just mm, I'll use less than no. Okay, I go. ఓకే, నా నేనేం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ నేను ఒక కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ పెడతాను ఇక్కడ మధ్యలో. ఏదంటే ఇక్కడ సెట్ మైనస్ ఎక్స్ అని ఒకటి పెడతాను, తర్వాత ఇక్కడ లాస్ట్లో సెట్ ప్లస్ ఎక్స్ అని చెప్పి ఒకటి పెడతాను. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ సెట్ ప్లస్ ఎక్స్? సో ఇది సెట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఏవైతే కమాండ్స్ రన్ అవుతున్నాయో ఇక్కడ ఏదైనా రీప్లేస్ అవుతుందంటే ఇట్ విల్ షోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. సో మనం ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్లో అంటే మనకి స్క్రీన్ మీద ఏ కమాండ్ రన్ అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పి మనకి ఎవ్రీథింగ్ చూపిస్తుంది. ఇఫ్ వి యాడ్ దిస్, సో అప్ టు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏ కమాండ్ రన్ అవుతుంది, ఇక్కడ వేరియబుల్స్లో ఏం రీప్లేస్ అవుతున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ మనకి చూపిస్తుంది. సో లెట్స్ సి డాట్ స్లాష్ న్యూమరిక్ ఆపరేటర్. సి ఫస్ట్ ఇది రీడ్ చేసింది కాబట్టి అంటే ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సో నాకు ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. సో ఎంటర్ ద నంబర్. నంబర్ వచ్చేసి నేను 20 చెప్తా. 20 అంటే ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్, సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మనకు రన్ అవుతుంది, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కాదు. నాట్ లెట్ మీ సీ. ఓకే, I have to add 10 here also. Yeah. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతి ఒక్కటి మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా. సో ఫస్ట్ నాకు రీడ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఇక్కడ నమ్ అనే వేరియబుల్లో నా 20 అనేది సేవ్ అయింది. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ స్టాటిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 10 అనేది నేను స్టోర్ చేసుకున్నా ఒకటి ఇది. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి 20 ఈక్వల్స్ టు 10, ఇది ఫాల్స్ అయిపోయింది. సో అందుకని చెప్పి సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళింది. ఇక్కడ చూడండి 10 ఈక్వల్స్ టు 10 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది. బట్ ఇక్కడ 20 ఈక్వల్స్ టు 10 ఫాల్స్, అందుకని చెప్పి ఆ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉండేది అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. సో ఇట్ వెంట్ టు ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ 20 గ్రేటర్ దాన్ 10. సో ఇది కరెక్ట్, ఎందుకంటే దానికంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇక్కడనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఇట్ నెవర్ గోస్ టు ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐ జస్ట్ రన్ 9. See, give a number 9 is less than 10. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూసింది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూసింది, ఈ రెండు కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి థర్డ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళింది. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాబట్టి సీ దట్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద థింగ్స్ దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఓకే, అర్థమైందా?
సో మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటే బై యూజింగ్ దిస్ సెట్ హైఫన్ ఎక్స్ అండ్ దెన్ సెట్ ప్లస్ ఎక్స్. ఈ రెండు మనం ఇక్కడ వాడాం కాబట్టి మనకి ఆ కమాండ్ లో సారీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ఇది ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది అంటే డీబగ్ చేసేటప్పుడు ఇష్యూ అప్పుడు మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ఇది యూజువల్ గా. ఓకే, సో యూజువల్లీ యూ ప్రిఫర్ టు యాడ్ దిస్ వన్స్ వైల్ రన్నింగ్ ద స్క్రిప్ట్. సో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అయిందంటే ఓకే దిస్ ఇస్ వేర్ ఇట్ ఫెయిల్డ్ అని చెప్పి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో అప్ టు హియర్ ఎనీ డౌట్స్? ఎల్సిఫ్ ఎందుకు వాడాలి, తర్వాత మన ఈ ఆపరేటర్స్, న్యూమరిక్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, no, but we need to practice still. Few Yeah. more examples still. Okay. Yep. Of course, you need practice. I encourage you guys to do that too. Yeah. But అర్థమైతే అయింది కదా? Yes, sir. Okay. Nice. Next. So నేను ఒక కమాండ్ ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇన్సైడ్ ద స్క్రిప్ట్. లెట్స్ సే యూజర్ ఏదైనా కమాండ్ రన్ చేయాలి అని చెప్పి మనకి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాడు. సో ఆ కమాండ్ చేసి మనం రన్ చేసి పెట్టాలి యూజర్ కి. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ విల్ డూ, I'll create one more script called exec exec command dot sh and write my shebang line. ఓకే, నేను యూజర్ ఇన్పుట్ అడుగుతాను read -p, enter the command that we want to execute from the script. I'll use com as a command. I want to store this in a variable called com. Okay, సో యూజర్ ఇచ్చిన ఏదైతే దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నామో సో జస్ట్ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్. సో ఇది ఆల్రెడీ వేరియబుల్ లో ఉంది. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే జస్ట్ యూ కెన్ యూస్ జస్ట్ డాలర్ అండ్ దెన్ కామ్. ఇట్ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ us. That's it. Let's see what will it give it us for now. Okay, నేను chmod plus x exec ఓకే డాట్ స్లాష్ exec నేను పోస్ట్ నేమ్ అనే కమాండ్ రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. See, I got the output as IP and then followed with the things with me. What అంటే ఏదైతే ఉందో ఆ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. సో ఇది నా హౌస్ నేమ్. సో I got the output. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా కమాండ్ ఇప్పుడు మీరే ఓన్ గా వేరియబుల్ రాసుకున్నారు. లెట్స్ సే వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ మేబీ ఒక్క నిమిషం. సో లెట్స్ సే var or disk. I'll use variable called disk. ఓకే, నేను ఒక కమాండ్ రన్ చేసి అంటే ఈ డిస్క్ అనే వేరియబుల్లో నా కమాండ్ అవుట్పుట్ ని పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ జస్ట్ యూస్ డాలర్ అండ్ దెన్ ఐ హావ్ టు యూస్ ద క్లోజ్ బ్రాకెట్స్, దిస్ వన్, సారీ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్. ఇన్సైడ్ దిస్ నేను ఏదైతే కమాండ్ రన్ చేయాలో ఆ కమాండ్ ని నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఐ డూ నేను df
-ht అనే కమాండ్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో దట్స్ ఇట్. సో నేను ఏదైతే కమాండ్ రన్ చేయాలనుకున్నానో ఈ కమాండ్ ని ఇందులో పెట్టాలి. రన్ చేయాలి అనుకున్న కమాండ్ ని. ఓకే. సో దీని అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో ఈ అవుట్పుట్ మొత్తం ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. నౌ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఎకో I'll just format it like this. Output of the df command is, and I'll just format it. That's it. Looking like a real one. This is how they will do it, by the way. Dollar disk. I'll use echo. Sorry, echo, and then echo end. Okay. Now let me try to run this. Exit. Okay. See, మనకు అవుట్పుట్ అందులో ఏదైతే స్టోర్ అయిందో అదంతా మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ లాగా వచ్చింది ఆ కమాండ్ అవుట్పుట్ మొత్తం. సో ఇన్ ద అంటే మన ఎవరితే ఎగ్జాక్ట్ మనం ఏదైనా స్క్రిప్ట్ రన్ చేసి ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్ సేమ్ ఈ విధంగా బ్యూటిఫై చేశాను అంతే. దీన్ని నేను ఎక్స్ట్రా ఏం చేయలేదు. జస్ట్ ఐ యూస్డ్ దిస్ ఎకో కమాండ్ అండ్ దెన్ ఐ జస్ట్ యూస్డ్ the same thing here. That's it. So instead of this, you can just run df-h also here directly. df-ht. This also works. And then it తీసేసాను. I don't want this for now. Or maybe I'll comment this out. సో యా ఇంకొకటి ఏమంటే మీరు ఏదైనా కమాండ్ మీరు రన్ చేయకూడదు అంటే మీరు జస్ట్ దాన్ని యాష్ అని చెప్పి ముందర పెట్టండి. యాష్ ఆర్ పౌండ్ సింబల్ని ఆటోమేటిక్గా లైన్ అనేది కామెంట్ అయిపోతుంది. కామెంట్ అంటే ఆ లైన్ అనేది రన్ అవ్వదు ఇంకా. సో లెట్ సి ఆ లైన్ అనేది రన్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ నాకు ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇట్లా వచ్చేసింది. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్స్? No. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ I'll just variabilize this. నేను ఏం చేశాను అంటే నేను జస్ట్ దాన్ని వేరియబులైజ్ చేశాను. అంటే ఇక్కడ ఇందులో ఏదైతే ఇస్తామో అది ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి పడుతుంది. అంటే డైరెక్ట్ డిఎఫ్ కాకుండా ఏ కమాండ్ అయినా సరే. ఓకే. దాన్ని మనం ఇక్కడ రన్ కూడా చేయొచ్చు. జస్ట్ యూస్ డాలర్. ఓకే. నా సి ఆటోమేటిక్గా పోస్ట్ నేమ్ అని చేసినాను. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ నేమ్ కమాండ్ ఈస్ ఐపీ. And if I replace this with something else, maybe if I want to run lsblk, see output of the lsblk command is this. అర్థమైందా? Yes, sir. Nice. Shall we continue or shall we stop here?
I hope it's more maybe for you guys. Tomorrow, manam maybe we'll do some arithmetic operations and loops గురించి చెక్ చేద్దాం రేపు, so that it will be a complete one. Okay, Sure, Krishna. okay. Ash, if you want to continue, we'll do it right away. నో కృష్ణ గారు అన్ని ఒకేసారి కడతా. Okay, సరే. So ఇవన్నీ రికార్డ్ చేశారు కదా. చేశాను. ఓకే.